खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। साध संगत जी, गुरु साहब सानू गुरबाणी दे राही ज्ञान दा प्रसाद दे रहे हैं, गुरु दी मत बख्श रहे हैं। अज गुरु साहब सानू 224 अंग दे उपर पहले पातशाह धन गुरु नानक साहब जी अष्टपदियां दी बाणी दे राही सानू सोझी बख्शणगे, हौमे हंकार तो बचन दा उपदेश करनगे भी हौमे हंकार बहुत भैड़ी चीज़ है। पुण्य दान करके भी हौमे आ जाता, उस तो बचना हुंदा। कईयां ने पुण्य दान कीते पर हौमे दे विच आ गए, उन्हां दा पुण्य दान कीता व्यर्थ चला जाता है। परमात्मा नाल उन्हां दा मन नहीं जुड़ सकता। गुरु साहब फिर सानू अज 9वीं ते 10वीं अष्टपदी राही समझाउणगे। आओ पहला अरदास करिए, बेनती करिए, हे अकाल पुरख आद सच जगात सच साडे ते किरपा करो, मेहर करो कि सानू बाणी दी पूरी समझ आ जाए अते बाणी अनुसार साडा जीवन बतीत होवे। गुरु दे कहने दे अनुसार चलीए। असीं गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जान्या, वेद की विपत पढ़ी पछतान्या, जय प्रभ सिमरे तही मन मान्या। फिर गिरहाओ दे विच गुरु साहब कहंदे, ऐसा गर्भ बुरा संसारे, जिस गुरु मिले तिस गर्भ निवारे रहाओ। ये सारे शब्द च गुरु साहब इतिहास दीयां उदाहरणां दे के समझाउणगे बई कि किस किस आदमी ने पुण्य दान कीते ते हौमे हंकार कीता। इस संसार दे सब तो बुरा गर्भ है, हंकार है, हौमे है। पर जिन्हों पूरा गुरु ग्रंथ साहब मिल जाता, पूरा गुरु उस आदमी का हंकार निवार दिंदा, खत्म कर दिंदा। उस नूं हंकार गर्भ तो बचना सिखा दिंदा गुरु। पर गुरु साहब कहते भाई ब्रह्मा ने भी हंकार किया सी, ब्रह्मा ने भी हंकार किया ते फेल हो गया। ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जान्या, वेद की विपत पढ़ी पछतान्या। गुरु साहब कहते भाई ब्रह्मा भी आपदे हौमे हंकार करके फेल हो गया, रावण भी आपदे हौमे हंकार करके, हरनाक्ष भी, दुर्योधन भी, सारे हौमे हंकार दे नाल दुखी होए आपदा जीवन व्यर्थ करके गए। इत्थे गुरु साहब कहते ब्रह्मा ने हंकार किया कि मैं बड़ा वड्डा, मैं कमल दी नाभि विचों जम्मिया। उसने परमात्मा की बेअंत नूं नहीं समझा, परमात्मा नालों वड्डे बन गए, अपने आप नूं परमात्मा समझ लिया। रावण ने भी, हरनाक्ष ने भी। इस तरह ब्रह्मा ने भी, गुरु साहब कहते उन्होंने भी हंकार हो गया। कहते उस दा मान तोड़न वास्ते और वेदां दे चराए जान दी विपता
उस उत्ते आप ही वो पछताया कि मैं अपने आप नूं व्यर्थ ही इतना वड्डा समझदा रहा। रावण भी पछताया। इस तरह गुरु साहब कहते भाई जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया। गुरु साहब कहते असली गल तो हैगी है परमात्मा का सिमरन नहीं। जिस आदमी नूं परमात्मा ते भरोसा लेना आ जाता, उसका सिमरन करना आ जाता, उन्होंने यकीन आ जाता वाकया ही परमात्मा ही सब तो वड्डा है, अकाल पुरख आदि सच जगात सच ही सब तो वड्डा, और कोई वड्डा नहीं है। बाकी सब उहदे पैदा कीते है ते दूसरे आपदे आप नूं कोई समझते हैं तो होमे हंकार ही है उन्होंने कोले। परमात्मा ही सब जियां नूं देण वाला है। परमात्मा दा पत्थरां च जी पैदा करके उन्होंने खुराक दिंदा है। जे कोई आदमी आखे मैं खुराक दिना, वो उस नूं बाणी बेवकूफ कह रही है, मूर्ख कह रही है। इस करके गुरु साहब कहते इस दुनिया च सब तो वड्डा दुश्मन साडा हौमे है, गर्व है। ये अगे साडे पंजे विकार पैदा कर दिंदा है। ऐसा गर्व बुरा संसारे, ऐस संसार दे विच गुरु साहब कहते सब तो भैड़ा हौमे हंकार है। ते ये सब नूं दुखी करदा है। पर जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे। पर जेड़े पूरे गुरु नूं मिल लैंदे, अज जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मन के चलूगा, गुरु ग्रंथ साहब जी उहदे हौमे हंकार खत्म कर दिंदे है। जिन्हें हौमे हंकार खत्म कर लिया वो मन नूं काबू कर लैंदा है, जीवन सफल बना लैंदा है। पर जिहदे हौमे हंकार है वो सारे ही फेल है। भावें करोड़ां खरबां रुपये रोज़ का दान दिंदा है, वो भी हौमे करन वाला फेल है। फिर गुरु साहब अलग अलग तौर पर उदाहरणा देणगे। हुण बल राजा सीगा, इहने बड़े जग कीते सीगे, दुनिया नूं खुश करन चलिया सी। लास्ट ते परमात्मा ही आके प्रगट होए ते एक पैर जिन्नी धरती मंगी नहीं दे सकिया। ਉਹਦਾ राज छोटा हो गया, पैर वड्डा हो गया। ਤਾਂ गुरु साहब बल राजे ਦੀ उदाहरण दे रहे भी इन्ने जग किते पर नाल ਉਹਦੀ हौमे हो गई सी मेरे वर्गा ਤਾਂ कोई नहीं है। मैं ਤਾਂ जग कर रहा, सारी दुनिया नूं रजा रहा। बल राजा माया हंकारी, जगन करे बहु भार अफारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी। कहते बल राजे नूं मान हो गया भी मैं तो बड़े तगड़े जग कर ले, 101 जग हो गया, लास्ट जग सीगा। की करदा, मैं बड़े जग कर रहा, बड़े वड्डे दान कर रहा। 101 जग हो गया सी, अखीरला जग सीगा सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ खुश कर दिता ते उसने इंद्र दा राज खो लेना सीगा। पर परमात्मा विष्णु ब्रह्मन दा रूप धार के दान मंगन आया। पर बल राजा गुरु की शिक्षा तो बाहर, उन्होंने अकल नहीं है। ठीक है पैसा हैगा वंड रहा है, पर गुरु की समझ तो बाहर हो के अपने आप नूं बड़ा दानी समझ बैठा कि मेरे वर्गा दानी कोई नहीं। परमात्मा आप फिर विष्णु बामन का रूप धार के उहदे कोल आउंदा है। उहदे कोलों बस एक वो कहता जी बस मैनूं तां आपदे मेरे पैर क जिन्नी जगह ही दे दे बस बहुत है। वो हंकार दे विच वो कहता जी मंगना सी तां पैर जिन्नी कोई वध तां मंग लैंदे, 2-4 पिंड तां मंगदे मैथों,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿੱਠਕ ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਏ ਪਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਸ ਲੇਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਆਪੇ ਵੇ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਆਪੇ ਮਤ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਦਾਨੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਟਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਵਸਿਸ਼ਟ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਕਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਾਨ ਦੀ ਸੋਭਾ 'ਚ ਮਸਤ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਊਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਊ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਆਪੇ ਮਤ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਤ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਕਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਰੂਗਾ ਹੀ ਮਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੋਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਰਾਇਣ ਗਰਭ ਪਰਹਾਰੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਦਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਰਾਇਣ ਗਰਭ ਪਰਹਾਰੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਦਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਪਰ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਗਰਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੋ ਰਾਵਣ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ, ਲੁੱਟੀ ਲੰਕਾ ਸੀਸ ਸਮੇਤ, ਗਰਭ ਗਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਵਰਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਹੈ, ਭੂਲਾ ਰਾਵਣ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਚੇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਸੀਸ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਆਪ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋਊਗਾ। ਸਹਿਸ ਬਾਹਾ ਮਦ ਕੀਟ ਮਹਿ ਖਾਸਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਲੈ ਨਖਿਓ ਬੇਤਾਸਾ, ਦੈਤ ਸੰਗਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤ ਅਭਿਆਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਬਾਉ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਗਮਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡੂ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਧੂ ਤੇ ਕੀਟਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਕਾਕਸ਼ਰ ਦੁਰਗਾ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਲੈ ਨਖੇ ਬੇਦਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਨੌਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਤ ਸੰਗਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤ ਅਭਿਆਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੈਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜੇ ਦੈਂਤ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਰਾਸੰਧ ਕਾਲ ਜਮਨ ਸੰਘਾਰੇ, ਰਕਤ ਬੀਸ ਕਾਲ ਨੇਮ ਬਿਦਾਰੇ, ਦੈਤ ਸੰਘਾਰ ਸੰਤ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਰਾਸੰਧ ਤੇ ਕਾਲ ਜਮਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਕਤ ਬੀਸ ਕਾਲ ਨੇਮ ਬਿਦਾਰੇ, ਰਕਤ ਬੀਸ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਭ ਤੇ ਨਸੰਭ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਦੁਰਗਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਨੇਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਦੈਤ ਸੰਘਾਰ ਸੰਤ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੈਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਦੈਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ, ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੈਤ ਸੰਘਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੂਗੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪ ਹੀ ਦੈਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਢਾ ਦਰਜੋਦਨ ਪਤ ਖੋਈ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਜਨ ਕੋ ਦੁਖ ਪਚੇ ਦੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜੋਦਨ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬਣਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜੋਦਨ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਬੈਠਾ,
ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਆਪਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਜੋਦਨ ਪਤ ਖੋਈ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਜਨ ਕੋ ਦੁਖ ਪਚੇ ਦੁਖ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਣ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਨ ਮੇਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਿਆ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੂਲੇ ਬਾਹਰ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਮੇਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਨ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਵਾਧੂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੁੱਲੇ ਬੌਰ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੰਝਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਗਰਵ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਪਛਤਾਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੁੱਲੇ ਬੌਰ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਏ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਸ ਕੇਸ ਚਡੂਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਮ ਨਾ ਚੀਨਿਆ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ, ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਨਾ ਰਾਖੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸ ਕੇਸ ਤੇ ਚੰਡੂਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਸੂਰਮਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਨਾ ਚੀਨਿਆ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਛਤਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ। ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਨਾ ਰਾਖੇ ਕੋਈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ।
परमात्मा ही सब की रक्षा कर सकता, होर आदमी किसी की रक्षा नहीं कर सकता। वाहिगुरू जी की फतेह। कोई अवर न ते